إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وآله الكرام وأصحابه العظام شهود الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا أول خلق وقادم رسول الله. السلام عليك يا سيدنا المهدي الخليفة الله. السلام عليك يا سيدنا القدير بلياه بالملك أبي العباس. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. ففهمناها سليمان وكنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع الجبال السبع وكنا فاعلين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا سهلا. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Yang hormati lagi dikasihi Tuan Pengerusi serta barisan pegawai dan ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sidang jemaah insya-Allah yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita sama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat hidayah dan taufik, riayah dan niayah pilihan Allah SWT, anugerah Allah SWT kepada kita semua. Allah memberi kekuatan kepada kita, Allah memilih kita berada di rumah Allah SWT ini. Alhamdulillah, syukur kerana kita adalah merupakan insan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh barakah ini.
Apa yang kita harapkan agar Allah mengurniakan kita sentiasa ikhlas dan istiqamah dalam melakukan ibadah. Kerana Nabi SAW menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyukai orang yang istiqamah. Istiqamah maksudnya berterusan, konsisten, walaupun sedikit. Lebih Allah sukai daripada orang yang banyak beribadat tetapi tidak konsisten, tidak istiqamah. Dan Allah suka orang yang beribadat istiqamah sedikit tapi berterusan, daripada orang yang lakukan ibadat banyak tapi kadang-kadang jarang-jarang. Dikaitkan juga ibadat kita, istiqamah dan ikhlas ini dua perkara yang berkait rapat. Semoga amalan kita dengan ikhlas, istiqamah, semuanya menjadi amal soleh yang dicatat di akhirat nanti dan ditimbang, diberi kebaikan kepada kita semua di akhirat nanti, insya-Allah. Itulah matlamat dan tujuan hidup kita, hanya semata-mata kerana Allah SWT, semata-mata kerana mencari meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kita selamat di dunia, insya-Allah, selamat di akhirat, insya-Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini tersambung lagi tajuk berdusta ataupun bercakap bohong. Yang mana berdusta, bercakap bohong ini adalah berkait juga dengan hadis yang mana yang masyhur, iaitu bercakap bohong ini adalah salah satu sifat atau ciri-ciri orang munafik. 3 ciri orang munafik itu bercakap bohong, mungkir janji, dan juga tidak menunaikan amanah. 3 yang masyhur lah. Satu lagi tambah, kalau munafik ni maknanya dia berbahas ataupun berdialog dan sebagainya, berdebat dan sebagainya, dia tidak berpihak kepada kebenaran. Ini juga termasuk dalam golongan ataupun ciri-ciri munafik. Moga-moga Allah menjauhkan kita. Kita sama-samalah mendoakan semoga kita tidak termasuk dalam golongan-golongan munafik ini, yang mana Allah pun sebut dalam Quran, orang munafik ni maka Allah letak neraka yang paling bawah sekali. Tak kira siapa dia, tuan-tuan. Tak kira orang awam ke, ilmuwan ke, pemimpin ke, apa sekali pun masuk dalam golongan ni, maka beratlah. Bercakap bohong, janji, mungkir janji. Orang kata berjanji ni belum dapat, contoh berjanji belum dapat, bila dapat sesuatu tu tak tunai janji dah. Macam-macam menabur janji, bercakap, tidak menunaikan apa yang dia cakap. Dalam bab menunai apa yang dia cakap ni, Allah sebut dalam Quran juga, yang biasa kita dengar ni, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maknanya besar kemurkaan Allah, maknanya Allah marah sungguh. Maksud begitulah kalau kita tafsir cara kampung. Besarnya kemurkaan Allah bagi mereka-mereka yang bercakap tetapi tidak menunaikan cakapnya itu. Dia bercakap, dia berkait dengan janji jugalah. Bak kata pepatah, cakap tak serupa bikin. Maksud itu, cakap tak serupa bikin. Termasuklah penceramah pun sama. Penceramah macam saya ni, ustaz ni, bercakap, suruh orang baca Quran, dia tak baca, contohnya. Suruh orang mari sembahyang jemaah masjid, dia pun tak mari. Dia mari pun kerana apa? Kerana ada ceramah je. Kalau tak ceramah tak mari, duduk rumah lah. Duduk main dengan cucu. Tak ada cucu, duduk main dengan bini je. Contoh. Iya, tuan-tuan. Ustaz pun sama. Lagi teruk tu. Iya.
Cakap ceramah berdengar apa kata kau kita ni okey yo jom kita bangkit bersatu. Kita penuhkan masjid ni. Moga-moga Allah rahmati dia. Tengok ceramah tadi tak ada pun. Contoh. Hak lagi teruk tu. Ustaz lagi teruk. Sebab dia ada ilmu, dia cakap tak sebab fikir, kena juga. Dia orang lain, orang awam sekali kena pukul, dia 2 kali kena pukul. Sebab satu lagi pukul sebab ustaz. Satu lagi sebab ustaz pun bohong, 2 kali pukul. Orang awam dia buat sesuatu kerana apa? Kerana jahil. Satu je. Dia dalam agama ni buat dosa, dia tahu ilmu, dia ilmu tapi dia buat juga 2 kali kena. Orang lain kena pukul sekali je, dia 2 kali. Wah, bermakna lagi dalam tu. Contoh tuan-tuan tu takut tu. Kan? Jangan main-main tu. Lagi tinggi jawatan, lagi tinggi ilmu, lagi tinggi jawatan, lagi banyak yang perlu dia tanggung. Yang main-main tu. Okey. Baik, insya-Allah. Kita sambung pada muka surat 53. Masih lagi membicarakan bab berdusta, bercakap bohong. Masih lagi dalam huraian nota kaki, iaitu dalam bab berdusta inilah termasuk dalam dosa besar. Dalam dosa besar. Ada satu kitab Al-Kabair, kitab dosa-dosa besar, yang ditulis oleh ulama. Banyak dosa-dosa besar, antaranya berjudi, berzina, minum arak, menenun nasib, berdusta, berbohong, mengumpat, memfitnah. Itu semua tu, memakan harta anak yatim. Dalam kitab tu ada tulis 70. Saya ada kitab kat rumah. Dosa-dosa besar, 70 dosa-dosa besar. Yang disenaraikan oleh ulama berkait dengan hadis Al-Quran dan hadis. Banyak dosa besar. Dosa besar ni beratlah tuan-tuan. Dosa besar ni maknanya tak lepas dengan istighfar lah maksud dia. Kalau dosa kecil istighfar, ambil wuduk, semayang, lepas dah, habis dah, gugur dah. Kalau dosa besar ni tak lepas. Dosa besar ni dia kena bertaubat. Taubat sungguh-sungguh. Dan taubat pula ada pula rukun-rukun taubat tu. Taubat sungguh-sungguh, janji tak mau dah, benci buat maksiat tu, seumpama bencinya kita tak suka dimasukkan dalam api. Lepas tu akhir sekali lah taubat tu dilakukan ibadah beramal-amal soleh. Baru betul syarat rukun taubat tu. Ada orang taubat tapi tak cukup rukun, tak jadi. Dia ada rukun taubat. Kan? Tinggal sungguh, benci sungguh maksiat tu yang dia buat tu. Itu maksud rukun taubat tu. Kalau tak cukup rukun, dia tak jadi rukun taubat lah. Kalau tak cukup rukun taubat, dia tak jadi taubat. Dia panggil tahu buat. Lain macam tu. Kalau taubat ni tinggal terus. Kalau cukup rukun tu tinggal terus. Kalau tak cukup rukun, dia jadi tahu buat. Tahu buat. Tahu buat. Sampai bila nak taubat tak tahu. Duk tahu buat. Mungkin nak mati baru nak taubat. Okey. Beza tu tahu buat dengan taubat. Main-main. Bunyi macam sama lah. Baik tuan-tuan. Qala musannifu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita sambung buka surat 53 tu, di bawah garis kecil tu, maknanya itu menandakan di bawah garis kecil tu nota kaki kepada berdusta atau bercakap bohong ini adalah merupakan dosa besar. Kita dah baca itu surah Az-Zumar tu kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allah wujuhum muswaddah alaysa fi jahannam maswal lil mutakabbirin. Ini salah satu dalil berkait dengan dusta. Pada hari kiamat Allah kata apa? Pada hari kiamat engkau akan melihat orang yang berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyatakan kesedihan itu muka mereka hitam legam. Jadi jelasnya orang bercakap bohong ni di akhirat ni Allah hina dia, Allah bangkit dia hitam legam, walaupun di atas dunia putih melepak. Putih melepak. Jadi di akhirat nanti Allah bagi muka hitam legam. Pasal apa? Pasal dia berdusta, dia bercakap bohong. Pasal apa jadi cakap bohong ni? Mudah lah. Nak tahu sebab apa cakap bohong mudah lah tuan-tuan. Apa dia? Masalah apa? Masalah iman lah. Kalau dia beriman kepada Allah SWT, dia tahu Al-Quran, tahu hadis, dia takkan cakap bohong. Itu masalah iman. Dia nak cakap bohong atau nak cakap betul? Tepuk dada tanya iman.
Kalau aku cakap bohong ni berdosa, maka dia berhenti. Kalau dia tak ada iman, dia hentam sajalah. Orang kata hentam sajalah labu. Pra. Hentam sajalah labu. Akhirnya jadi labu-labi. Tak faham sudah. Itu yang mudah dia jawapan dia mudah ya tuan-tuan. Kenapa jadi bohong? Kenapa bohong? Kenapa mengumpat? Kenapa fitnah? Kenapa tak solat? Kenapa tutup aurat tak tutup aurat? Masalah iman satu je. Masalah iman ya. Kalau iman okeylah. Iman apa? Apa masalah iman? Masalah iman ni kenapa tak kenal Tuhan? Masalah iman ni apa? Jahil, tak tahu hukum halal haram. Tu jelah. Nak ubat dia tinggal ngaji tinggal. Maka dibangkit di akhirat nanti hitam legam mukanya. Kenapa? Di dunia dia banyak cakap bohong. Bukankah dalam neraka jahanam disediakan tempat tinggal untuk orang yang sombong dan takabur? Allahu akbar. Jadi jelas Allah sebut dalam Quran, Allah tanya tu. Bermakna pertanyaan Allah tu nak mengingatkan kita. Bukan mana Allah tanya tu Allah tak tahu. Bukankah dalam neraka jahanam disediakan tempat tinggal orang yang sombong dan takabur? Jawapan dia lah. Maknanya neraka jahanam tu salah satunya Allah sediakan untuk orang yang bercakap sombong, takabur. Sombong, takabur ini tidak boleh ada pada makhluk. Itu dia panggil selendang Allah, pakaian Allah. Pada kacamata ulama sufi, sombong, takabur, maknanya itu hak Allah SWT. Boleh tak Allah sombong? Boleh Allah sombong boleh. Sombong tu bukan sifat buruk bagi Allah. Bunyi macam buruk. Kita yang tak boleh sombongnya. Sebab apa? Sebab kita tak boleh sombong. Sebab ni kita menumpan hak Allah SWT. Nak sombong apa? Allah bagi. Allah bagi boleh sombong? Boleh. Sebab hak dia semua. Dunia, langit, bumi ni, 7 lapis langit, 7 lapis. Dunia, akhirat, surga, neraka, dosa, pahala. Semua hak Allah SWT. Boleh Allah sombong? Boleh. Hak dia. Macam tu. Hak dia. Kita tak boleh. Bukan hak kita. Kita ni hak Allah SWT. Tak boleh sombong. Ini selendang pakaian Allah SWT. Maknanya Allah murka bagi mereka-mereka yang sombong. Hingga mana dalam hadis lain kata Nabi sebut orang yang sombong ni walaupun ada dalam hati dia ada sifat sombong walaupun sebesar debu saja, maka tidak akan masuk syurga. Allahu akbar. Ada sifat sombong tak boleh masuk syurga. Sombong ni tuan-tuan tak nanti jadi orang yang pangkat besar. Orang awam pun boleh, ustaz pun boleh, tok imam pun boleh, tok bila pun boleh, tok siak pun boleh. Dia boleh jadi sombong. Sombong dengan apa yang dia ada, sombong dengan pangkat dia, sombong dengan jawatan dia, sombong dengan pakaian dia, sombong dengan ilmunya. Akhirnya jadi riak. Tak boleh. Kan? Itu maksudnya sombong. Tak masuk syurga. Walaupun sebesar debu. Debu tu kecil tuan-tuan, ada sifat sombong. Kenapa? Kerana sombong ini adalah pusaka yang ditinggalkan oleh siapa? Oleh syaitan. Asalnya duduk dalam syurga. Sebab sombonglah. Asalnya malaikat Azazil tadi, maknanya ketua malaikat tu, maknanya dikeluarkan daripada syurga. Allah kata apa? Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Allah kata kamu sombong. Kenapa tak sujud pada aku? Aku suruh sujud hormat pada Adam, kamu sombong. Sombong dengan apa? Dia kata sombong dia ni jadi dulu pada Nabi Adam. Dia rasa dia mulia daripada Nabi Adam, dia jadi pada api. Nabi Adam jadi pada tanah. Yang hina ambil sana ambil sini, tanah liat, hitam legam, dia hina. Sombong. Maka Allah kata keluar. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah kata keluar kamu. Karena kamu ni apa makhluk yang dirjam, dihina oleh Allah. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Kamu juga akan dilaknat sampailah hari kiamat. Tu Allah sebut dalam Quran tu. Tu sifat sombong tu dikeluarkan Allah SWT. Maka saya sebut dululah. Syaitan tu maknanya dia sudah duduk dalam syurga. Syaitan ni tuan-tuan sudah duduk dalam syurga. Asalnya berkawan dengan malaikat, pernah berjumpa bercakap dengan Tuhan. Disebabkan satu saja sifat sombong dikeluarkan daripada syurga. Betul tak?
Kita ni Tuhan pun tak kenal, malaikat pun tak kenal, syurga pun tak pernah masuk, sombong dah. Boleh tengok siapa lebih hebat sombong. Kalau kita nak kita dengan syaitan, kita kata syaitan tu sombong, dia satu ya. Sebab dia sombong, dia tak sujud pada Adam, hingga mana dia keluarkan di syurga, dicela sampai akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirjam. Nak cerita apa tu? Nak buat perbandingan bagaimana kita. Kalau nak kata ilmu Quran, semua hebat aku. Apa 30 juzuk dia tahu belaka. Sebab dia dah bersama dengan Allah, sama dengan malaikat dalam syurga. Kita ni tuan-tuan, syurga pun tak kenal, tak masuk lagi. Sombong dah. Boleh tengok tuan-tuan. Kita boleh buat perbandingan macam mana kita. Allahu akbar. Takutnya nah. Betul lah kata sombong ni, orang yang sifat sombong ni tak akan masuk syurga. Baik. Kita sambung Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqa, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Ni berkait juga saya sebut tadi tu. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Nampak tak tuan-tuan? Allahu akbar. Kalau kita faham betul-betul hadis ni, tak berani tuan-tuan cakap bohong, sombong ni. Wa ma yazalur rajulu yakzibu wa yataharral kadhib hatta yuktaba indallahi kazzaba. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Apa maksudnya? Hendaklah kamu bercakap benar, yakni jujur, kerana sesungguhnya bercakap benar, jujur itu membawa kepada kebaikan. Sebab apa membawa kebaikan? Sebab bercakap jujur tu dia beriman dengan Allah. Akhirnya orang bercakap jujur ni beriman dengan Allah, pastilah akan mendapat kebaikan. Jujur dengan Allah, jujur dengan manusia, jujur dengan diri sendiri. Tu. Dan kebaikan itu membawa kepada syurga. Apa tak? Kebaikan tu membawa kepada syurga. Ini kata masalah iman tadi. Yang keduanya, seseorang itu sentiasa bercakap benar dan berusaha untuk selalu jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah SWT sebagai orang yang jujur. Yang kita sebut dah. Maknanya tak berani kita cakap jujur. Kita sekarang ni 24 jam kita ada CCTV kita. Siapa? Allah. Allah melihat kita. Tak cukup CCTV lagi. Allah bagi apa? Malaikat jaga kita, pergi ke mana kita pergi. Malaikat raqib atid, pencatat amalan baik, pencatat amalan buruk, ataupun dikatakan kiraman katibin. Semua dalam Quran ada sebut raqib wal atid, kiraman katibin, semua ada. Nak cerita lagi, ada lagi. Di samping Allah tu Maha melihat. Kalau tak jadi malaikat pun boleh, tapi Allah jadikan malaikat lagi. Nak suruh kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, bahawa malaikat tu melihat kita, mencatat amalan kita. Nak cerita apa? Di samping Allah yang Maha Besar, ada lagi makhluk yang mana selain daripada kita ni Allah ciptakan sebagai pembantu, tukar report kepada Allah SWT, sedangkan Allah Maha mengetahui. Malaikat. Jadi kalau kita yakin Allah melihat, malaikat melihat, catat, tak berani tak kita cakap bohong? Tak berani. Sebab akan dicatat. Yang lepas tu orang bohong juga. Pasal apa bohong juga? Masalah iman. Pasal apa bohong juga? Mengumpat. Pasal masalah iman. Kenapa? Tak takut dengan Tuhan, tak beriman dengan malaikat, tak percaya ya. Dia gini tuan-tuan. Kalau tahu percaya, semua orang tahu tuan-tuan. Budak tarikat tahu Allah gini, malaikat, rukun iman, rukun Islam, semua budak tarikat hafal. Masalah tahu percaya itu satu masalah asas. Yang kita nak hari ni beriman, tahu percaya dan benar-benar beriman. Hak tu hak benar, yakin sungguh. Tu masuk dalam diri kita. Takat tahu percaya tuan-tuan, orang kafir pun tahu percaya.
Orang kafir kalau tanya kafir, siapa jadikan alat ni? Tuhan Allah. Betul tak? Adakah tahu macam tu beriman? Tak. Tahu gitu je. Kita nak tahu dan beriman, betul-betul percaya dengan Allah SWT. Hak tu kita nak. Hak tu kita nak masuk tu. Kerana iman itulah yang menyekat kita daripada berbohong, daripada menipu, daripada khianat dan sebagainya. Iman tu. Tu berlalu iman tu adalah mahal. Tu dia kata, tulis ke di sisi Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang yang jujur. Sentiasa seseorang itu sentiasa bercakap benar dan berusaha untuk selalu jujur, sehingga ditulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala orang jujur. Dapat pahala di akhirat ditimbang amal bajikan kita tu. Dan jauhilah sifat dusta, kerana seseorang yang berdusta itu membawa kepada keburukan. Mana orang berdusta, orang tahu dia ni bohong, macam bawa keburukan. Orang kutuk dia, orang kata dia macam-macam sebab kata sembang cakap bohong ni apa kan, cakap menipu ni, kuat moho ni. Ada bahasa lagi pada sembang kari. Bahasa sekarang ni, bahasa Facebook, bahasa WhatsApp, sembang kari ya. Saya mula-mula saya tak tahu apa makna sembang kari. Ingat dia sembang pasal kari ya, kari repah ikan, repah apa tu. Bukan. Buku sembang kari ni bohong lah tuan-tuan. Sembang kari ni macam adik-beradik bohong lah. Saya tak tahu istilah tu daripada mana, sembang kari. Tak tahulah. Orang sebut, saya pun sebut jugalah. Punca dah tahu daripada mana. Sanak daripada mana tak tahu. Mana ada sanak. Jadi orang sebut. Mana kita tengok-tengok, apa ni sembang kari. Rupa-rupanya sembang kari tu bohong lah. Bohong lah. Dia lebih kurang bahasa bohong lah. Kalau mengumpat tu, ni istilah baru dia panggil membawang. Apa maksud membawang? Tak tahu. Yang saya tahu sedap bawang ni. Bawang tumis, bawang goreng, sedap kan? Rupanya membawang ni maksudnya mengumpat lah. Kan bawang tu bau kan? Bawang tu bau, koyok bawang boleh menangis, berair mata, kan? Maknanya kesan membawang tu mengumpat bahasa kan? Kan? Dan jauhilah sifat dusta ni. Kenapa? Dusta itu membawa kepada keburukan pada diri dia sendiri dan kepada orang lain. Dan keburukan itu membawa kepada neraka. Na'udzubillahi min zalik. Kebaikan membawa syurga, keburukan membawa kepada neraka. Allahu Akbar. Ini kalau faham ni tak berani dah. Tu lah. Seseorang itu sentiasa berdusta dan berusaha untuk selalu berdusta, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Riwayat Muslim. Kan Nabi pun ada belakang Nabi, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, iaitu cakap bohong, berdusta. Itu bapak munafik. Maknanya bapak munafik ni ada zaman Nabi, semayang belakang Nabi lagi. Kita tak ada belakang Nabi, tak pernah melihat Nabi berdusta. Abdullah bin Ubay bin Salul ni bapak munafik, duduk belakang Nabi, semayang belakang Nabi, tapi Nabi tahu dia ni pendusta. Kan? Sebab tu bahasa kiasan orang kata apa? Siakak sinohon apa? Lupa lah apa? Siakak sinohon gelama ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama mencuri. Betul tak? Ingat lagi bahasa tu. Masa kita sekolah-sekolah tadikal. Siakak sinohon gelama ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama mencuri. Bermakna kesan daripada cakap bohong tu maknanya kesan yang buruk lah, mencuri. Macam-macam lagi. Akhirnya kesan daripada bohong juga dikata sebut dia ni membawa kepada neraka. Na'udzubillahi min zalik. Apa ada? Ini pengajaran daripada hadis ni banyaklah kalau nak kupas satu-satu. Allahu Akbar. Jadi kalau berbohong, berjanji mungkir, cakap bohong, berjanji mungkir, khianat dengan amanah, munafiklah dia. Jadi munafik ni maknanya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zahirnya Islam, pakai jubah, pakai serban, pakai kopiah, pakai songkok, berpakaian seperti mana Islam, nama Islam, tetapi dia adalah dicop sebagai munafik. Apa munafik? Maknanya berpura-pura Islam, tetapi dia sebenarnya zahir saja Islam, tapi batinnya tidak Islam, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya sebut itulah jadi macam mengkarung. Mengkarung.
Kalau duduk dalam kumpulan apa, dia masuk dalam hutan tu, dia duduk dengan daun hijau, dia rupa jadi hijau. Kalau dia duduk dengan daun merah, dia rupa jadi merah. Kalau dia duduk dengan daun kuning, dia jadi kuning. Tu dia ikut. Dia lalang tau. Mengkarung. Kalau bahasa mengkarung. Kalau bahasa utara ni pokok. Kelantan dia panggil pokok. Pokok tu mengkarung lah tuan-tuan. Menipu lah kerja. Allahu Akbar. Itu takut tu. Okay, nah? Ini berkait dengan iman. Ini berkait dengan iman, berkait dengan hubungan kita dengan Allah macam mana, hubungan dengan manusia. Kesan berbohong ni banyaklah kesan buruk tuan-tuan. Sayyidina Fudail bin Iyad, ni ulama besar ni, berkata, ma min mudghatin ahabbu ila Allah min lisanin saduq wa ma min mudghatin abghadu ila Allah min lisanin kadzub. Apa maksud dia tu? Tak habis lagi ni, panjang sungguh nota kaki dia. Dia kata apa? Tidak ada perangai yang lebih dicintai Allah SWT daripada lidah yang jujur. Bermakna orang yang bercakap jujur, bercakap betul, Allah suka. Dan tidak ada perangai yang lebih buruk dibenci oleh Allah SWT daripada lidah yang berbohong. Orang panggil lidah cabang. Mana gelaran orang bercakap bohong ni banyak dah tahu. Lidah bercabang, golok mata dua. Sekarang ni bukan golok mata dua dah, golok mata tiga, mata empat dah. Contoh. Kan. Tambah-tambah dekat-dekat nak pilih hari raya ni macam-macam. Contoh fitnah, mengumpat, bergaduh sana sini. Allahu Akbar. Mengguna ayat Quran lah, nak tam orang macam-macam lah tuan-tuan. Na'udzubillahi min zalik. Ini pecah belah masyarakat ni. Allahu Akbar. Takut tuan-tuan. Nak mengundi-mengundi lah, jangan sampai buat dosa, mengumpat, fitnah dan sebagainya, berpecah belah sesama Islam. Na'udzubillahi min zalik. Langgar perintah Allah, langgar perintah Nabi. Kata kita beriman kepada Allah, ikut Quran dan hadis, tapi dalam masa sama kita langgar Quran, langgar hadis. A'udzubillahi min zalik. Ini takut ni. Ada, yalah, Allah suka cakap jujur dan Allah benci orang yang bercakap bohong. Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Berapa? 7 minit dah. Sikit ya. Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Ada kitab dia, ia biasa dibaca oleh ustaz-ustaz, iaitu Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Itu salah satu. Dan ada dia punya zikir dia panggil Ratibul Haddad. Imam Habib Al-Haddad, Imam Al-Atas, Ratib Al-Atas. Ini salah satu wirid dia itu Ratib Al-Haddad. Mana Al-Haddad ni keturunan Al-Atas. Berkait dengan zikir-zikir lah. Antara bencana-bencana lidah yang terutama sekali ialah berdusta. Mana lidah, bencana lidah ni yang paling besar kesan kepada kita, kesan kepada orang lain ialah berdusta. Dosa berdusta itu atau bercakap bohong itu adalah dosa besar kerana ia bertentangan dengan sifat iman. Nampak tak? Masalah iman itu bertentang iman. Orang beriman dia gini, iman, amanah, amanah beriman. Bohong tak beriman, ya. Oleh itu orang yang berdusta, berbohong itu terdedah dirinya kepada kemurkaan. Jadi orang yang suka bohong ni terdedah pada diri dia, yang cakap rajin cakap bohong ni terdedah kepada kemurkaan. Mungkin disebabkan dia berbohong, tak semayang, macam-macam lagi lah. Dan kutukan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya, kata ulama, orang yang selalu bohong ni maknanya sentiasa mendapat kutukan Allah daripada Allah sentiasa. Kecuali dia berhenti, tutup mulut, berhenti bertaubat, barulah selamat daripada kutukan Allah. Selagi mana dia tak bertaubat, lagi mana dia tak berhenti daripada bercakap bohong ni, berdusta ni, selagi itulah dia mendapat kutukan Allah SWT. Allah SWT berfirman, innama yaftaril kazibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Ini surah An-Nahl ayat 105, surah yang ke-16 dalam Quran. Sebenarnya yang tergamak berdusta itu hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Nampak tak? Kan Allah, Nabi sebut lagi,
Nabi sebut lagi berkait dengan orang baca Quran ni, ada kita bisa dengar tak? Allah melaknat bagi mereka-mereka yang membaca Quran. Apa maksud tu? Menerima laknat Allah daripada orang baca Quran. Kenapa? Kerana dia tidak beriman dengan Al-Quran. Kerana dia langgar perintah Allah SWT Al-Quran. Bahasa kampungnya, orang baca Quran ni mendapat kutukan daripada Allah dan mendapat kutukan daripada Quran tu sendiri. Kenapa? Kerana bila dia baca Al-Quran cerita tentang amanah jujur tapi dia langgar. Ini disebut ni, maknanya Al-Quran tu laknat orang yang baca Quran tu balik. Kenapa? Kerana dia baca Quran, dia tak ikut Al-Quran tu. Dia tak ikut perintah Al-Quran tu. Sedangkan firman Allah SWT tu. Tu takut tu. Sama juga orang belajar baca Quran, tak betul bacaannya, berubah makna, tak mengaji tajwid, tak betul baca, semua tu maknanya salah. Tak belajar tu maknanya dosa lah. Sebab tu kena belajar tajwid. Bila tak belajar tajwid, ada yang baris, berubah baris, bertukar huruf, panjang pendek pun juga apabila Quran kita baca bertukar makna, bertukar huruf, maka berdosa. Tu pun sama juga. Dan ni katakan orang yang tergamuk berdusta ni, orang tidak beriman kepada Allah, dan mereka itu adalah orang yang bertabiat berdusta. Ni. Dan Allah berfirman lagi, fanaj'al la'natallahi 'alal kazibin, serta kira kita meminta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang berdusta. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 61. Na'udzubillahi min zalik. Takut kita tuan-tuan. Dalam kitab An-Nasihah Ad-Diniyah muka surat 307 dan Nasihat Agama dan Wasiat Iman Imam Al-Haddad muka surat 432 tak 33. Baru habis kita punya nota kaki, baru habis tuan-tuan nota kaki tentang dusta. Barulah kita masuk pula. Mana jika berdusta tetapi tidak menyakiti orang lain, ia adalah dosa kecil kecuali jika ada hajat. Ada dusta yang boleh, saya sebut dah gitu. Ada yang boleh, ada yang harus. Bohong sunat tak ada tuan-tuan. Orang wajib boleh nak selamatkan orang kan. Jika ada hajat, ia tidak dikira berdosa. Contohnya berdosa kerana menyatukan kembali hubungan antara manusia. Itu dia panggil boleh nipu. Boleh nipu mendamaikan dua orang yang berkelahi. Hingga mana menipu tadi menjadi wajib nak menyelamatkan orang yang dizalim. Tu kita akan huraikan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa bil kazzabi man yuslihu bainan nas. Bukanlah dikatakan pendusta sesiapa yang mendamaikan orang manusia. Maknanya tak termasuk dalam berdusta kalau kita tu nak mendamaikan manusia. Dua insan yang berkelahi, contohnya pergi kat si A, kita bagi salam, kiri salam kat dia. Jadi disebabkan kerana kita berdusta tadi nak tujuan baik untuk mendamaikan dua orang berkelahi ni, maka tak masuk dalam dusta. Banyak lagi lah seorang isteri mengadu kepada qadi tentang perangai suami dia apa semua, tak masuk dalam mengumpat. Ataupun penduduk kampung cerita kepada pemimpin ketua kerana orang ni tak layak jadi ketua kampung, contohnya pemimpin kerana apa dia ni perangai jelek, perangai buruk, tak baik, tak boleh diangkat, pun tidak termasuk dalam berdusta. Banyak lagi lah. Apabila orang jahat dikejar, orang yang baik ni dikejar oleh orang jahat, nak bunuh dia, nak pukul dia, nak zalim dia, maka kita pun masuk dalam kita selamat. Bila orang tanya, ada tak orang jahat, orang lalu kau ni? Tak ada. Mana tak masuk dalam berdusta. Kerana apa? Kita nak menyelamat orang tersebut. Kita tidak nak biarkan dia tu dizalim. Tapi kalau kita menyelamatkan orang tu, kita tahu orang ni jahat, pencuri, perampok, kata kita subhat, maka kita suruh dah kali 2 kali 5 dengan dia lah. Ini panjang cerita dia. Bermakna bukan bermakna membohong, perbohong ni bukan makna total semua sekali. Ada juga bohong yang dibolehkan, ada yang harus, ada yang wajib. Okey. Banyaklah kita nak hurai dalam kitab bab bohong ni. Jadi secara totalnya kalau tidak dengan hajat ni, mana termasuk dalam dosa besar. Okey. Wallahu taala alam. Kita sambung lagi riwayat Asy-Syaikhan ni maknanya Bukhari Muslim. Asy-Syaikhan ni maksudnya dua perawi hadis itu Bukhari dan Muslim. Tak biasa dengar Ustaz riwayat Asy-Syaikhan ni. Asy-Syaikhan ni dia akan hurai di bawah ni. Asy-Syaikhan ni pada muka surat 55 nota kaki di bawah tu Asy-Syaikhan apa maksud dia? Bukhari dan Muslim.
dan ada dinisbahkan kepada siapakah Syaikhan tu? Kita akan hurai. Bagus Ustaz Muhammad Jung, dia bagi kita faham semua. As-Syaikhan Bukhari Muslim tu dia bagi tahu lagi apa dia katakan Bukhari Muslim tu, semua dia cerita. Manakib tu, umur, tempat lahir semua. Nak bagi kita faham, dia tambah. Nota kaki tu banyak. Kalau kita baca kitab Penawar Bagi Hati yang asal tu, mana dia tak ada tambah macam ni. Ustaz Muhammad ni dia tambah. Nak bagi kita faham satu-satu. Okey. Jadi kita insya-Allah kita akan sambung akan datang pada muka surat 55, tanda tuan-tuan, kita semua ambil, kita huraikan datang nota kaki 89 tu Asy-Syaikhan tu siapa? Merujuk kepada apa? Imam Bukhari dan Muslim. Mana kalau dia As-Syaikhan pun juga dinisbah kepada Bukhari Muslim, ataupun satu lagi muttafaq alaih, apa sama. Kalau kita baca hadis tu As-Syaikhan Bukhari Muslim. Kalau muttafaq alaih, sepakat dua tu siapa dia? Bukhari Muslim juga. Ada kitab disebut Bukhari Muslim. Rekah dia Asy-Syaikhan ataupun muttafaq alaih. Boleh Yang kita pening yang kita banyak dia punya gelaran-gelaran tu. Mungkin dia tak nak sebut Bukhari Muslim, dia rekah Asy-Syaikhan. Dia tak nak sebut Bukhari Muslim, sebut muttafaq alaih. Mana dua perawi itu Bukhari dan Muslim. Boleh kita akan sambung huraian dia. Wallahu alam. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Amin tu su'an wa zalamtu nafsi faghfir lana fa innahu la yaghfiru illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bima huwa ahluh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi wa muntaha ilmihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.